الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ حکم نامہ پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ معطل کیے جاتے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ جی یہ آئین کے آرٹیکل 51 کی تشریح کا مقدمہ ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، خبر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دی تھیں، آج سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ حکم نامہ آج جاری کیا گیا ہے، آج سماعت ہوئی ہے، بڑی ڈیٹیل میں سماعت ہوئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ معطل کیے جاتے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ نے وضاحت بھی کی کہ یہ معطلی صرف مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کی تھیں وہ صرف دوسری جماعتوں کو دینے کی حد تک معطل کیا گیا ہے، معطل کیے گئے ہیں یہ فیصلے دونوں، یعنی الیکشن کمیشن کا بھی، پشاور ہائی کورٹ کا بھی۔ سماعت جو ہوئی ہے اس کا حال حوال میں شیئر کروں گا۔ چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اور اس میں سنی اتحاد کونسل کے وکلاء بھی پیش ہوئے۔ خواتین ارکان اسمبلی کی جانب سے مخصوص نشستوں پر جو نامزد خواتین ہیں ان کی جانب سے بینچ پر اعتراض عائد کیا گیا۔ وکیل نے کہا کہ جی یہ آئین کے آرٹیکل 51 کی تشریح کا مقدمہ ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت کیس 5 رکنی بینچ سن سکتا ہے، یہ خواتین جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے وکیل نے کہا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی 3 رکنی بینچ پر اعتراض کیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ جی اپیلیں لارجر بینچ ہی سن سکتا ہے، یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو عامر رحمان ہیں انہوں نے کہا۔ عدالت نے بینچ پر اعتراضات مسترد کر دیے۔ عدالت نے منصور علی شاہ نے کہا، جسٹس منصور علی شاہ نے، کہ ابھی تو ابتدائی سماعت ہے، اگر اپیلیں قابل سماعت قرار پائیں تو کوئی بھی بینچ سن لے گا۔ اس اسٹیج پر تو 2 رکنی بینچ بھی سماعت کر سکتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل کا آغاز کیا، اور فیصل صدیقی جو وکیل ہیں سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے آزاد جیتے ہوئے ارکان اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی 7 امیدوار تاحال آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا حصہ ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جی کیا پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے؟ فیصل صدیقی وکیل نے کہا کہ جی پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی رجسٹر سیاسی جماعت ہے، صرف الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جی آزاد اراکین کو کتنے دنوں میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے؟ فیصل صدیقی وکیل نے کہا کہ جی آزاد اراکین قومی اسمبلی کو 3 روز میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جی اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا اس کے امیدوار نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ جی کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہ لے اور آزاد جیتے ہوئے اراکین اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشستوں کی تقسیم کس فارمولے کے تحت ہوئی ہے؟ سیاسی جماعت کیا اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق مخصوص نشستیں لے گی یا زیادہ بھی لے سکتی ہے؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ جی کوئی سیاسی جماعت اپنے تناسب سے زیادہ کسی صورت مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر طلب کر لیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں ملک جاوید، انہوں نے کہا کہ جی وفاق اس کیس میں فریق نہیں ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ اس کیس میں صرف الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن چاہیے، اس لیے وفاق کو فریق نہیں بنایا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن حکام ریکارڈ لے کر فوری طور پر پہنچے، الیکشن کمیشن سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फिर बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भी जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहते हैं। फिर अदालत ने कुछ वक्फा किया, ब्रेक किया, समाअत मुलतवी की, उसके बाद दोबारा शुरू हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या किसी जमात को उसकी जीती गई निशस्तों से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? आइन में कहां लिखा है कि मखसूस निशस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि बच जाने वाली मखसूस निशस्तें खाली रखी जाएं? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जी पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस निशस्तों से कैसे महरूम रखा जा सकता है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मजीद कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी किसी की निशस्तें दूसरों को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा था कि निशस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि जी बाकी मेंबरान ने किस बुनियाद पर निशस्तें दीगर जमातों को तकसीम की? फैसल सिद्दीकी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि निशस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। केपी के असेंबली में JUI की 7 सीटें थी, उन्हें 10 मखसूस निशस्तें दे दी गई। फैसल सिद्दीकी मजीद कहते हैं पीपल्स पार्टी को 4 सीटों पर 6, नून को 5 सीटों पर 8 निशस्तें दी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी आइन के बुनियादी उसूलों को सिर्फ फहरस्त न देने की बुनियाद पर कैसे रद्द किया जा सकता है? आइन वाज़ेह है कि नुमाइंदगी मुतनासिब होगी और पार्लियामान में अवामी मैंडेट नजर आएगा। अच्छा, इसके बाद समाअत मजीद हुई है। मेंबरान के अब तक, अदालत कह रही है कि मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। यह अदालत ने हुक्मनामा जो जारी किया। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस निशस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम करने का इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया और अपने हुक्मनामे में कहा है कि मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तदा की। यह हुक्मनामे में कहा गया है। अटॉर्नी जनरल का फैसले में मुतनासिब नुमाइंदगी में इजाफी अरकान का लफ्ज लिखने पर एतराज किया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से। अभी अदालत ने यह फैसला करना है कि मुतनासिब नुमाइंदगी थी या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज हुक्मनामे से निकाल दिया। अदालती तारीख में पहली मरतबा आर्टिकल 51 की तशरीह का केस आया है। यह जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है। अच्छा जी, इसके अलावा आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने इस पर अपनी राय दी है और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 57 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उम्मीद है कि हतमी फैसले में सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखेगी। ये उन्होंने रद्दअमल दिया है और कहा है कि जी ये आईनी तशरीह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजून होता, मुनासिब होता कि अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। ये आइन के आर्टिकल 51 और 160 की तशरीह का मामला है। ये आजम नजीर तारड़ वजीर कानून जो है वो फरमा रहे हैं, पार्लियामान की कानून साजी के अख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एतराज बरता जाना चाहिए था। मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पर जद पड़ती हो तो ज्यादा एहतियात बरती जाती है।
आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। तो ये समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस और अतर मिनल्लाह और 3 रुकनी बेंच थी। तो इस पर एतराज़ किया गया है। मखसूस नशस्तों पर जो खवातीन मुंतखब होकर आई है उन्होंने भी एतराज़ किया है, और हुकूमत ने भी, एडिशनल अटार्नी जनरल ने भी हुकूमत की तरफ से एतराज़ किया है और ये डिमांड की है, इस्तदा की है अदालत को कि इस पर लार्जर बेंच बैठना चाहिए, बनाया जाए, ताकि आइन के इन आर्टिकल्स की तशरीह हो सके। तो अदालत ने फ़िलहाल हुक्मनामा, इलेक्शन कमीशन का फैसला और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है, जिसके तहत पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशस्तें हैं वो जेयूआई को, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को दी गई थी, वो दोनों वो हुक्मनामा, वो फैसला जो है इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का आज फिलहाल मुअत्तल कर दिया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।